ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿए ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और ट्वीट करके उन्होंने वालों इल्जाम लगाया गया और ट्वीट दे विच लिखते ने कि मैं पंजाब दे सीएम भगवंत मान जी नूं पुछना चाहुंदा कि जदों तुसीं मुफ्त बिजली की गारंटी दित्ती सी तां की तुसीं दस्सिया सी कि जात दे आधार ते इस स्कीम दा लाभ दवोगे कि जनरल वर्ग दे विच कोई गरीब परिवार नहीं है। तुहाडी ये योजना आम लोकां दे नाल बेइंसाफी अते धोखा है। सो ये सीधे तौर पर इल्जाम जिहड़ा कह सकते हैं कि बीजेपी लगाती नजर आ रही है। बड़ा एक ऐलान जिहड़ा कीता गया सी जिसनूं लैके खुद भी सरकार अपनी पिठ कह सकते हैं थपथपाउंदी नजर आ रही सी। उन्होंने कहना सी कि कोई भी सरकार अज तक एक महीने के अंदर अंदर इन्ना बड़ा अपना एक वादा पूरा नहीं कर सकी है, जबकि यह वादा उन्होंने पूरा किया। पर दूसरे पासे विरोधी इल्जाम लगा रहे हैं कि इस दे विच जनरल कैटागरी दे नाल क्यों इस तरह का व्यवहार किया गया। जनरल जिहड़े कैटागरी के लोग ने उन्होंने विच रोस पाया जा रहा है कि क्यों सिर्फ 600 यूनिटां दे समेत उन्होंने ही बिल आएगा, जबकि बाकियां नूं यह माफ होएगा। मान सरकार दे फ्री बिजली दे ऐलान ते पंजाब दी सियासत लगातार गरमाई हुई है। भाजपा तो बाद हुण अकाली दल ने सीएम तो पुछया कि वर्गां दे हिसाब दे नाल योजना नूं क्यों लागू कीता जा रहा है। मुख मंत्री सूबे दा हुंदा है कि मुख मंत्री वर्गां दे हुंदे ने कि घट आमदन पैसे दी तंगी कैटागरी देख के आउंदी है। अज सूबे दे मुख मंत्री भगवंत मान साहब नूं सवाल है कि जदों चोणां तो पहलां बिजली दी गारंटी दित्ती सी उदों ये गल क्यों नहीं दसी कि कैटागरियां दे हिसाब नाल, उदों क्यों पंजाबियां नाल वादा कीता कि सारियां नूं मुफ्त बिजली ते 24 घंटे बिजली देंगे। अज भगवंत मान साहब ये दसन कि छोटा जिमीदार छोटा दुकानदार उन्हां नूं इस स्कीम दे विचों बाहर क्यों रखा गया क्योंकि सिर्फ वो जनरल कैटागरी दे ने। अज क्यों सूबियां दे विच इस गल दी वंडी पाई जा रही है। सो मुख मंत्री साहब लोकां दे विच कैटागरियां नूं लैके वंडियां ना पाओ, जिहड़ी सहूलत देनी है वो सारे पंजाबियां नूं दो जिहड़ा तुसीं वादा कीता सी। और जिहड़ी इस वादे दे हले ऐलान ते क्योंकि गल तां ये शुरू होनी है 1 जुलाई तो ते करोड़ां रुपया सरकार दा इश्तिहारबाजियां ते अज ही खर्चा करता, उही करोड़ां रुपया इस स्कीम दा लाभ वध लोकां तक पहुंचाउण लई वरतिया जावे तां मैनूं लगदा है कि इस स्कीम दा कोई बेनिफिट होऊगा। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਫੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਬੀਪੀਐਲ ਅਤੇ ਫਰੀडम फाइटर यानी आजादी गुलाटियां ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। सरकार के ऐलान के मुताबिक मुफ्त बिजली का हिसाब किताब कुछ इस तरीके रहेगा। जनरल कैटेगरी नूं 600 यूनिट तक कोई भी पैसा नहीं देना होगा, पर 600 यूनिट तो एक भी यूनिट ऊपर हुई तो फिर पूरे बिल की अदायगी करनी होगी। जबकि एससी बीसी बीपीएल और फ्रीडम फाइटर के लिए नेम थोड़े वखरे रखे गए ने। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ₹3.49 ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ₹349।
100 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 5 ਰੁਪਏ 84 ਪੈਸੇ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਸੀ 1517 ਰੁਪਏ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਸੀ 7 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 1517 ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 1517 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਚਣਗੇ। ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ 35 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਲੋਡ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 374 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ 84 ਪੈਸੇ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸੀ 1542 ਰੁਪਏ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਪਤ ਦੇ ਲਈ 7 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1542 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚ 464 ਰੁਪਏ ਸੀ। 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਖਰਚ 464 ਅਤੇ 1300 ਯਾਨੀ 1764 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 1764 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 7 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1764 ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 1764 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 61 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।